इस वास्ते मेरा ख्याल है कि कुरबानी च एक तो प्रॉफिट ज़्यादा मिल जाती है, दूसरा ज़रा ईजी तरीकाकार है। एक बारी लियाना है 6 माह थोड़े लंघ जाने तो फिर तुहां ईद ते सेल करना होंदा। लेकिन उन्होंने अच्छा रेट मिल गया। जिहड़ा जानवर अगर गोश्त मीट के हवाले ना करो 40 तो 50 हज़ार का सी, लेकिन मेरा वो लख तक गया है। ठीक है ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की हाल ने प्यारे भाई? अल्लाह का करम है, ठीक ठाक। की नाम है प्यारे भाई का? मेरा नाम गजनफर अली। गजनफर भाई माशाल्लाह किन्ने अरसे तुम बच्चों का कारोबार कर रहे हो? तकरीबन 3 साल हो गए जी। तो माशाल्लाह 3 साल का एक्सपीरियंस कैसा रहा तेरा? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक रहा। फैटनिंग वाला भी करके देखा, 3 माह वाला भी, कुरबानी वाला भी करके देखा। तकरीबन 6 माह ही जानवर यानी कि पालने दोनों ही ठीक ने। लेकिन अगर कंपैरिजन किया जाए मार्केट दे विच सेल करना लियाना फैटनिंग वास्ते ऑफकोर्स 3 माह बाद जो ना फिर फ्लाक बदलना पैंदा है, वो ज़रा मुश्किल जहा हो जाता है। इस वास्ते मेरा ख्याल है कि कुरबानी च एक तो प्रॉफिट ज़्यादा मिल जाती है, दूसरा ज़रा ईजी तरीकाकार है। एक बारी लियाना है 6 माह थोड़े लंघ जाने तो फिर तुहां ईद ते सेल करना होंदा। अच्छा गजनफर भाई माशाल्लाह 6 माह तुसी किन्ने माह पहले लैके आंदे हो? ईद तो किन्ने माह पहले लैके बच्चों पाल? तकरीबन 6 तो 6.5 माह 7 माह। गजनफर साहब तुसी माशाल्लाह इस तो पहले कोई 2-3 ईदां उत्ते जानवर सेल कीते ने, और जिहड़ा तुहाडा ओह एक्सपीरियंस है ओहदे बारे च थोड़ा जिहड़ा ना मालूमात दे दो। ईद ते पहली दफ़ा मैं सेल किए सन मेरे वो फैटनिंग वाले जानवर सन, लेकिन वो तुहानू पता शार्टेज हो गई जानवर की। इस तो पिछली ईद की गल करन डया, वो जानवर मेरे सारे सेल हो गए। है फैटनिंग वाले सन, खीरे सन, लेकिन उन्होंने अच्छा रेट मिल गया। जिहड़ा जानवर अगर गोश्त मीट के हवाले ना करो 40 तो 50 हज़ार का सी, लेकिन मेरा वो लख तक गया है। ठीक है ना। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इस तो पिछला जो वो तुहानू पता है कि थोड़ा जहा मामला ख़राब हो गए सन, मंडी डाउन हो गई सी, कुछ हालात इस तरह के पैदा हो गए। तो लेकिन फिर भी अलहमदुलिल्लाह जो ईद तो पहले पहले जानवर सेल हो गए सन, आखिरी दिन तो पहले वो अच्छे रह गए। जो आखिर तक जाके कोई थोड़े जो है ना उन्होंने थोड़ा जहा लास्ट वो भी नहीं गए, क्योंकि 6 माह पहले सांभे सन। तो 6 माह पहले सांभ ली तो मतलब है कि वो थोड़ा एक्सपेंसिस थोड़े बहुत होंगे ने, लेकिन जानवर जो है उन्होंने को ग्रोथ कर जाता है कि अगर वो गोश्त के हिसाब से भी अगर तुम सेल करो तो तुम्हें लॉस नहीं होता जी। तो वो भी जो ठीक रहे। तकरीबन 70 तो 80% मेरे जानवर पहले ही सेल हो गए सन। ठीक है। जो 20% जानवर सन वो फिर बाद सेल हुए माशाल्लाह। अच्छा सर माशाल्लाह तुसी जेडे खरीदे सन केड़ी साइड तो खरीद के लैंदे से बच्चे सारे? ये बहावलपुर लुडन मंडी तो उस तो बाद मुल्तान मंडी, ये 3 मंडियां चो असा विजिट करके जाके ते लेके आए। तुसी माशाल्लाह 3 मंडियां फिरी ने, 3 मंडियां च तुहानू बेहतर ते सस्ती मंडी केड़ी लगी सी? देखो ये वेरी करता है हर दिन तो, यानी कि जो मंडी लगती है बाज़ का ऐसा भी होंगे कि मंडी डाउन होंगी है, तो अच्छे जानवर मिल जाते हैं, बाज़ का नहीं भी मिलते, महंगे मिलते हैं। लेकिन हइये तक सब तो जी सस्ती तो सस्ती मंडी यानी कि हुई है जिथे जिथे ही गए हैं वो लुडन मंडी रही है। बाकी बहावलपुर मंडी भी अच्छी है, तो मुल्तान मंडी ऑफकोर्स वो भी काफ़ी बड़ी मंडी है। तो वो भी अगर रेट घट होए तो किसी दिन भी यानी कि सस्ते भी मिल सकते हैं, नहीं तो अगर रेट ज़्यादा होए होन, क्योंकि स्पैसिफिक डे का हिसाब होंगे, अगर तुम लैन जाते हो तो महंगा भी हो सकता है, सस्ता भी हो सकता है। अच्छा सर एक बड़ा अहम सवाल है खरीदारी के मुतालक, जो लोग खरीदन जाते हैं कितनी उम्र का बच्चा खरीदना चाहिए वे तो कितनी रेंज तक खरीदना चाहिए वे? सर तकरीबन क्लोज टू जो ना ये दोंदा होने के करीब होए, यानी कि 2.25 साल का कम से कम बच्चा होना चाहिए। दोंदा हो भी जाता है, फिर बाज़ का अगर थोड़ा बहुत दोंदा हो भी गया होए तो कोई इशू नहीं एडा, जानवर ग्रोथ अच्छी कर जाता है, स्टार्टिंग तो दोंदा होता है। सर तेरा एक्सपीरियंस है 2.25 साल तो क्या बच्चा खरीदना चाहिए? जी मेरी रेंज तकरीबन मेरी कोशिश होती है मैं 50 तो 70 के दरमियान बच्चे लेके आवा, क्योंकि अगर 50 तो 70 के दरमियान बच्चे लेके आवागा तो उन्होंने कोई सेल मार्केट जी सेल करने की वो ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होंगे ने, क्योंकि दरमियाना बच्चा होंगे वो सेल ज़्यादा हो जाता है। अच्छा सर अगर इन्हों की गल कर ले बंदा कि कलर के हवाले ना तो या कलर के हवाले ना इन्होंने प्राइस का फर्क पैंदा कि नहीं? ऑफकोर्स अगर थोड़ा कलर अच्छा है बच्चे का तो तुहानू सेल प्राइस ज़्यादा हो जाएगी, प्यारा लगेगा। ईद तो वेख्या भी तुहानू पता है प्यारा जानवर हर बंदा देखता है, किसी जी यानी कि सुनता है इब्राहिमी यानी कि हाँ करनी है वो साड़ा अच्छा यानी कि जानवर हो। और जो कलर होंगे कम से कम इस दफ़ा मैं देख रहा 10 तो 15 हज़ार कम से कम कलर की वजह तो जो ना रेट चेंज हो रहे हैं। यानी कि अगर तुम कोई उस तरह का लेंदे हो गोश्त वाला, यानी कि ना तुम ईद वास्ते प्यारा जानवर ना भी होए, ओडा जानवर जो तुहानू फर्ज करो अगर 70,000 का मिलता है ना, तो जोड़ा यानी कि एक रंग वाला जानवर होगा जिस तरह तुम देख रहे हो सारे बच्चे, ये कम से कम तो 85 तो 90 हज़ार का मिलेगा, यानी कि उस हिसाब से फर्क कितना होता है, 15 तो 20 हज़ार तक का फर्क आ जाता है। अच्छा सर इस तो इलावा दसो कि जी ये 6 नस्ल है जोड़े जानवर ज्यादा ग्रोथ करते हैं वो केड़ी नस्ल बेहतर है?
ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਈਵਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਟਾਈਪ ਆ, ਰੁਸਤਮ ਸਾਈਵਾਲ ਹੋ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਸਾਈਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਬੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰਾਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਵਲੈਤੀ 'ਚ ਕ੍ਰਾਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੋਰ ਹੋਏਗੀ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਧੰਨੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਫਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਅੱਛਾ ਸਰ, 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਿਆਂ। 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਵੇਖਿਆ ਵੇ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਵੇਖਿਆ? ਬੱਚੇ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵੈਸੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ? ਇਹ ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਿਲਦਾ ਸੀ 50,000 ਦਾ, ਹੁਣ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ 65 ਤੋਂ 70,000 ਦਾ। ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਆਫਟਰ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮਰਹਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਤਜਰਬਾਕਾਰ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਹਤਰ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਅੱਛੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਫਕੋਰਸ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਰਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਕੋਰਸ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਤਾਂ ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾ ਲਵੋ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੂੜੀ ਤੇ ਫੀਡ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੂੜੀ ਤੇ ਫੀਡ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਫੀਡ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਮਿਕਸਚਰ ਹੈ ਮੇਰੇ, ਆਪਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਫੀਡ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਸਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੀਡ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਇਜਜ਼ਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਤਰੀਕਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 13 ਤੋਂ 14 ਟਾਈਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਕਈ ਹੋ ਗਈ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਹੋ ਗਈ, ਕਨੋਲਾ ਮੀਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਈਸ ਪਾਲਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਚੋਖਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਿਨਰਲ 2 ਕਰੀਦੇ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ DCP ਹੈ, DC ਹੈ, ਸਾਲਟ ਹੈ, ਸ਼ੀਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾफ़ी ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਮ ਕਰਨਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਰੱਖੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਵੀਕ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆਂਦੇ, 1.5 ਵੀਕ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਈਦਾ, ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਤੂੜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੰਡਾ ਕਦੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਫਟਰ 1 ਮੰਥ ਹੋਣ ਤੋਂ 1 ਮਾਹ ਬਾਅਦ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਵਰਮਿੰਗ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਵੰਡਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਦੇ? ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਵਰਮਿੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਸਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਤੂੜੀ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਦੀ ਤੋਲ ਕੇ ਪਾਈ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਜਾਨਵਰ ਇੱਕ ਤੂੜੀ ਖਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ 4 ਤੋਂ 5 kg ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰ ਡੇ ਦੀ ਤੂੜੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਨੀਰੀ ਤੂੜੀ ਪਾਈ ਜਾਏ। ਤੇ ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਕਿੰਨਾ? ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ 2-3 ਕਿਲੋ ਪਾ ਲਓ ਫਿਰ ਪਾਣੇ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਰਿਹਾ ਸਬਜ਼ ਚਾਰੇ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਤੂੜੀ ਦਾ ਵੀ, ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਪਾਈ, ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਕਿ ਤੂੜੀ ਵੰਡਾ? ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਹੁਣ ਹੀ ਵੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਾਸਟਲੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੈ ਜਾਣਗੇ ਜਾਨਵਰ। ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅਗਰ ਅੱਗੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰ ਸੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਜੀ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਤਾਂ ਸੇਲ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪ ਚਲੀ ਆਫਕੋਰਸ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਲ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੇਲ ਕਰਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਵੰਡਾ ਕਿੰਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਮਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਮਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ 2 ਕਿਲੋ ਵੰਡਾ ਡੇਲੀ ਦਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਆਖਰੀ 2 ਮਾਹ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਕਿਲੋ 5 ਕਿਲੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈਦਾ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰ ਸਹੀ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 5-5 ਕਿਲੋ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, 4 ਕਿਲੋ ਵੀ ਪਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਜਾਨਵਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਉਹ 2-3 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਾਨਵਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਹਤਰ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਖੁਰਾਕ, ਤੁਸੀਂ ਤੂੜੀ ਤੇ ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਤੇ ਵੰਡਾ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ? ਫੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੀਡ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ ਵੀ ਪੈ ਜੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਵੈਸੇ ਰੈਗੂਲਰ ਆਪਣੀ ਫੀਡ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆ, ਔਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਿਕਸਚਰ ਕਰੀਦੇ ਨੇ ਯੂਜ਼, ਪਲੱਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਵੀ ਕਰੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਪਈ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੋਲ ਕੇ ਗਰੋਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖੇ ਬੰਦਾ ਗਰੋਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਆਫਕੋਰਸ ਅਗਰ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਦਾ, ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਆਫਕੋਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਰੋਥ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਛੱਡੀਏ ਤੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਡੀਵਰਮਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ?
डिवर्मिंग ਇਹਨਾਂ ਦੀ 2 ਵਾਰੀ ਕਰੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਕੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 3 ਮਾਹ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਡਿਵਰਮਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਰੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਸ ਅੰਦਰ ਵਰਮਸ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਆਫਕੋਰਸ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਵਰਮਸ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਮਾਹ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਲਗੋਟੂ ਦੀ ਕਰ ਦੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੂਸਰੀ ਉਹ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਖੁਰ ਦੀ, ਬਾਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1 ਈਅਰ ਤੱਕ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਡੀਵਰਮਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਨਿਲਜ਼ਾਨ ਦੀ ਕਰੀ ਦੀ, ਨਿਲਜ਼ਾਨ ਪਲੱਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਦਾ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਨਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ICI ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਡੀਸਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਫਕੋਰਸ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ ਔਰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਅੱਛੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਡੀਸਨ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਦਫਾ ਸੇਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਦਫਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ? ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਹੀ ਕਰੀ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਰ, 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੰਨੇ ਜੇ? ਮੁਹਤਰਮ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਈ ਥਿੰਕ 74 ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ 60 ਤੱਕ ਸਨ। ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ 21 ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੋਲ, ਲੇਕਿਨ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 70 to 80 ਜੋ ਨਾ ਬੱਚੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੈਡ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਖੁਰਲੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਖੁਰਲੀ ਦੀ? ਇਹ ਮੁਹਤਰਮ ਤਕਰੀਬਨ 90 ਫੁੱਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚੇ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਕੁ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਪਲੱਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ ਭੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਬੋਤਲ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਾਫੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੁੱਲੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਬੋਤਲ ਬਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਸਰ, 2 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਲੇਬਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿੰਜ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲੇਬਰ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਈ ਉਹ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੈ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਦਾ ਜਨਾਬ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, 6 ਮਹੀਨੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਤੇ ਐਵਰੇਜ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਫਾ ਤਾਂ ਆਫਕੋਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏਗਾ। ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਦੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰਾ 22 ਤੋਂ 3000 ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ 22 ਤੋਂ 23000, ਤੇ ਇਸ ਦਫਾ ਇਹਨੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 3000 ਤੱਕ ਜਾਣੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਸ ਦਫਾ? ਆਫਕੋਰਸ ਇਸ ਦਫਾ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਫੀਡ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ, ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਾਰਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੜੀ ਮਹਿੰਗੀ, ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੁੱਲ ਦੇ ਪੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ? ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਤੱਕ ਯਕੀਨਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਵੀ ਤੂੜੀ ਮੁੱਲ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਮੁੱਲ ਦੀ ਬਾਕੀ ਪੱਠਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਚਾਰਾ ਹੋਏ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁਣ ਬਰਸੀਨ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਸਤਾ ਬਰਸੀਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੁੱਲ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਸਾਈਲੇਜ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਸਾਈਲੇਜ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਇਤਨਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਪਲੱਸ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਕਾਸਟਲੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 25 ਤੋਂ 30 kg ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਸਾਈਲੇਜ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 11-12 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰਜਿਸ ਵੀ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾ ਕੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਈਦ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਲ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸੇਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਇਨਸਾਨ ਲਾਲਚ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਫਰੋਖਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਟਿਪਸ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਫਾਰਮ ਤੇ। ਪਲੱਸ ਅਗਰ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਣ ਉਹੀ ਮੰਡੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਮੰਡੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਲੈ ਜਾਓ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਕੀ ਲਾਲਚ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਸਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਲੈ ਲਾਂ, ਤੇ ਅਗਰ ਮੁਨਾਸਿਬ ਰੇਟ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸੇਲ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਲਾਲਚ ਕੀਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਉਹ 22-23 ਹਜ਼ਾਰ ਖਰਚਾ ਕਰਾਂਦਾ, ਇਸ ਦਫਾ ਬਲਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ, ਤਕਰੀਬਨ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜੇ? ਤਕਰੀਬਨ 30 ਹਜ਼ਾਰ। ਸਰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਖਰਚਾ ਕਰਾਂਦਾ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੈਕਸੀਮਮ ਜਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਬਚਤ ਦੇ ਜਾਂਦਾ? तकरीबन 40 to 50,000 कम से कम इतनी जो है ना वो प्रॉफिट हो जाती है एक बछड़े में। ठीक है, माशाल्लाह सर, तुसी काफ़ी कीमती गल्लां दसियां ने, तुहाडा तजर्बा भी काफ़ी ज़्यादा है।
ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੇਨ ਹੈ ਈਦ ਉਤੇ ਬੱਚੇ ਸੇਲ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਮੁਹਲਸ ਮਸ਼ਵਰਾ? मशवरा मेरा यही है कि अच्छा बिजनेस है, अगर तुम इनू टाइम देंगे हो, टाइम तो देना यानी कि वो पैना ही पैना। पार्ट टाइम जॉब नहीं है हाली, ठीक है ना, ये फुल टाइम जॉब है 24 आवर्स की, ठीक है। अगर आपने मुलाजिम रखे हैं फिर भी आपको खुद जो है ना इनके ऊपर रहना पड़ेगा, काम करवाना पड़ेगा। तो यही है, अगर आप लेते हैं प्रॉफिटेबल काम है, इसमें लॉस कोई नहीं है, अच्छा काम है अगर आप प्रॉफिट के हवाले से पूछना चाह रहे हैं। जी सर, बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह बहुत कीमती तुहां गल्लां दस्सियां ने। अल्लाह हाफिज़।